Okay. So our topic is Pride and Prejudice. Okay. Our topic is, do you see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Pride and Prejudice. It's a romantic novel by Jane Austen, published anonymously in 3 volumes in 1813, a classic of English literature, written with incisive wit and superb character delineation. Delineation মানে portrayal of character, okay? আচ্ছা, অনেক স্পিচ আছে, witty মানে কি? বুদ্ধিদীপ্ত, হ্যাঁ, বুদ্ধিদীপ্ত, হ্যাঁ, এই যে উইট শব্দটা দেখো, খেয়াল করবে। সুন্দর করে ক্যারেক্টার, চরিত্রের প্রেজেন্টেশন আছে, আর ডায়ালগ আছে অনেক উইটি, হ্যাঁ। It centers on burgeoning relationship between Elizabeth Bennet, daughter of a country gentleman. ওরা একটু প্রভিন্সে থাকে। এলিজাবেথ বেনেট হচ্ছে বলতে পারো যে ফিমেল প্রোটাগনিস্ট। তাহলে ফিমেল প্রোটাগনিস্ট কে? এলিজাবেথ বেনেট, ওকে, the daughter of a country gentleman, and the male protagonist Fitzwilliam Darcy, a rich aristocratic landowner. জমিদার বলতে পারো, ওকে, রিচ। দেখবা ওদের প্যালেসটা দেখাবে, ফিল্ম মুভি তো আমি তোমাদের দেখাবো, ওকে। আর রিচ অ্যারিস্টোক্রেটিক ল্যান্ডওনার, খুবই প্রাউডি, ওকে। এই টেক্সটের নামটা কি? প্রাইড এন্ড প্রিজুডিস। বুঝতে পারছো? প্রাইড এন্ড প্রিজুডিস, দুইটা মানুষের মধ্যে দুইটা এলিমেন্ট আছে, দ্যাটস ওয়াই ইটস কল্ড দ্য টেক্সট প্রাইড এন্ড প্রিজুডিস। একজন অহংকারী, আরেকজন হচ্ছে যে তার মধ্যে সংস্কার আছে, হ্যাঁ, সে যা পূর্ব থেকে যেটা চিন্তা করে মনে করে এটাই আসলে সত্যি, হ্যাঁ, এটাকে বলে সংস্কার। আমি তোমাদেরকে ডিটেলস ব্যাখ্যা পরে দিব। সো Pride and Prejudice was well received by critics and readers. The first edition sold out within the first year, and it went out of print. খুবই ইয়ে ছিল, পাবলিসিটি খুব ভালো ছিল। এই যে একটা ব্রিটিশ একটা প্রোডাকশন হাউসের একটা ফিল্ম, হি ইজ মিস্টার ডার্সি and she is Elizabeth Bennet. Okay. Okay, Mr. Darcy, you see, is he handsome? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, from the very beginning you are seeing Mr. Darcy's face, but after finishing the novel we had been able to see Mr. Darcy and Elizabeth. Okay, our teacher took us to British Council to watch the movie. Okay? So we went there and we saw Mr. Darcy, Miss Elizabeth. Okay, so it's a romantic novel. Okay, রাইটার কে বলো তো? এই জিনিসগুলো খুব মনে রাখবে। Jane Austen. টেক্সটের নামটা কি? Pride and Pride and Prejudice. এটা হচ্ছে কি? জনরা কি? নভেল। জনরা হচ্ছে নভেল। জনরা বলতে কি একটা লিটারেচার ক্যাটাগরি, সেটা কি পোয়েট্রি, নভেল, প্লে, কোন ক্যাটাগরি? ঠিক আছে, আচ্ছা। তো ফিমেল প্রোটাগনিস্ট কে? Elizabeth Bennet. বেনেট। মেল প্রোটাগনিস্ট? Fitzwilliam Darcy. ভেরি গুড। একজন হচ্ছে যে বলতে পারো লোয়ার মিডল ক্লাস, রিচ অ্যারিস্টোক্রেটিক। ওকে, আচ্ছা, আমরা এবার যাই ক্যারেক্টারে যাই। The novel is based on the family who belong to lower middle class family, not middle class because they are not well off. Mr. and Mrs. Bennet have 5 daughters, 5 eligible daughters, 5 কন্যা দায় গ্রস্ত পিতা মাতা। ওকে, অরিজিনাল ফিল্মটা খুব ফানি, আমরা নেক্সট দেখবো।
তারা খুব বিজি থাকে মেয়েদেরকে বিয়ে দেওয়ানোর জন্য, হ্যাঁ। কখন মেয়ের বিয়ে হবে, মা তো ঘুম আসে না, মানে কিছু কিছু ফানি সিন আছে। দা অলওয়েজ গেট অরিড, কখন মেয়েদের বিয়ে হবে। প্রতিবেশী একটা বাসায় কোনো ব্যাচেলর ছেলে আসলে অস্থির হয়ে যায়, আমার মেয়েকে ওরা যদি পছন্দ করতো, এরকম একটা অ্যাটিটিউড আছে। হ্যাঁ, মিসেস বেনেটের স্পিচ গুলো সবসময় ফানি, কমিক, শি ইজ এ কমিক ক্যারেক্টার। Pride and Prejudice is set in rural England at the turn of 19th century. তাহলে Pride and Prejudice এর টাইমটা কখন? 19th century, okay? 19th century rural England. It follows the Bennet family, which includes 5 different sisters. The eldest, Jane, is sweet-tempered, modest. She is her sister Elizabeth, confident and friend. Both Jane and Elizabeth are good friends because they have similarity. The eldest one is Jane Bennet. She is very sweet-tempered and very decent, modest. Okay, she is her sister Elizabeth's confident and friend. Elizabeth, the heroine, or you can say the protagonist বললে ভালো হয়, okay? Protagonist of the novel is intelligent, high-spirited. She shares her father's distaste for the conventional views of society as to the importance of wealth and rank. The third daughter, Mary, is bookish, very simple and pompous. Pompous means she is showy. Lydia and Kitty, the remaining 2 sisters, are flighty and immature. You can say they are not mature, they do silly things, okay? Mary খুবই সিম্পল দেখতে, হ্যাঁ, বুকিশ, কিন্তু লিডিয়া আর কিটি হচ্ছে যে তারা ইম্যাচিউর। ওখানে একটা ঘটনা ঘটে, লিডিয়া হচ্ছে পালিয়ে যাবে, ডার্সিদের বাসায় বড় হয় এমন একটা ছেলের সাথে লিডিয়া ইলোপ করবে। এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ঘটনা। তাহলে 3 জন সিস্টারকে আমরা প্রমিনেন্ট দেখবো। ফার্স্ট অফ অল, Elizabeth is the protagonist, okay? Next, we see Jane Bennet. Then Lydia also important because of her elopement. Okay, আমাদের ভাইবাগুলোতে জিজ্ঞেস করতো elopement মানে কি? elopement বলো তো? পালিয়ে যাওয়া। পালিয়ে যাওয়া। আচ্ছা, বাংলায় এটার এক্সাক্ট মানে কি আসে? কারোর সাথে পালিয়ে যাওয়া। কিন্তু একটা ডায়ালেক্টে একটা ওয়ার্ড আছে, খুব মানে লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজে বলে, ভেগে যাওয়া। ইয়েস। 90-এর দশকে একটা কমন জিনিস ছিল, সবাই কিন্তু পালিয়ে বিয়ে করতো, হ্যাঁ। যাদের পছন্দ ছিল প্রথমে কোর্ট ম্যারেজ করতে, বাসায় বলতো। এখন এগুলো চলে গিয়েছে, আগে এটা ছিল, হ্যাঁ, পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করতো। আর কমন ভাষায় মানুষ যদি এটা শুনতে পারে তাহলে কিন্তু ওই সেকেন্ড ওয়ার্ডটা ইউজ করে, তাই না? লোকাল মানুষ কিন্তু ওই সেকেন্ড ওয়ার্ডটা ইউজ করে, পালিয়ে যাওয়া তো সুন্দর শব্দ। আচ্ছা দেখো, মিস্টার বেনেট ইজ দ্য ফ্যামিলি প্যাট্রিয়ার্ক। আচ্ছা, পিতৃপ্রধান ফ্যামিলির সেই প্রধান। হি ইজ ফন্ড অফ হিজ 2 eldest daughters, তার সবচেয়ে প্রিয় 2টা মেয়ে, সেটা কে? Elizabeth and Jane, but takes a passive interest in the younger ones, ultimately failing to curb their childish instincts. Instincts মানে বলতে পারো যে মানুষের যে প্রবণতা, ওকে? An intelligent but eccentric, sarcastic man. আচ্ছা, sarcastic মানে সে সবসময় ফান করতে পছন্দ করে। He does not care for society's conventions and mocks his wife's obsession with finding suitable husbands for their daughters. সে প্রথা বিরোধী বলতে পারো, একদমই প্রথা যে অন্ধভাবে অনুসরণ করে তা না, কিন্তু কেন করে না সেটা আমি বলবো। উনি হচ্ছে বুদ্ধিমান, উনি সমাজকে অন্ধভাবে ফলো করেন না, সামাজিক কনভেনশন গুলোকে তার ওয়াইফ এগুলো ফলো করার চেষ্টা করে। এন্ড মক্স মানে কি একটু ব্যঙ্গ করা। হিজ ওয়াইফস অবসেশন উইথ ফাইন্ডিং সুইটেবল হাজবেন্ডস ফর দেয়ার ডটার্স। তার ওয়াইফ সারাক্ষণ মেয়েদের জন্য বর খুঁজে বেড়ায়, এই যে একটা অবসেশনের পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। ওকে, তোমাদের মধ্যে আছে অবসেশন বর খোঁজার? No, miss. অনেকে আছে নিজে নিজেই খুঁজে, অনেকে ফ্যামিলি খুঁজে। ইটস নট ব্যাড, গুড। ওকে, সো অবসেশন পর্যায়ে চলে গেলে এটা ফানি হয়ে যায়। You will see several moments they are making fun. As several scholars have noted, however,
Mrs. Bennet is rightfully concerned because of an entail. The modest family state is to be inherited by William Collins. It's another character. He's a priest. আচ্ছা, ওই সময়ের মতে প্রথা অনুযায়ী কোনো ফ্যামিলিতে যদি পুত্র সন্তান না থাকে, তাদের প্রপার্টি তাদের যে নেক্সট ভাইয়ের ছেলের কাছে চলে যাবে। হ্যাঁ, প্যাটার্নাল ফ্যামিলিতে চলে যাবে। কোনো ফ্যামিলিতে পুত্র সন্তান না থাকলে মেয়েরা সম্পত্তি পাবে না, সেই সম্পত্তি পরবর্তী কাজিনের কাছে চলে যাবে, যে হচ্ছে যে নেক্সট পুত্র সন্তান, ভাইয়ের, বোনের, হোয়াটএভার। এই ভয়ে মিসেস ব্যানেট সবসময় পাত্র খুঁজে বেড়াতেন, ভালো পাত্র, কারণ তার মেয়েরা তো প্রপার্টি পাবে না। আচ্ছা, মিস্টার ব্যানেটের ভাতিজা ছিল, হ্যাঁ, উইলিয়াম কলিন্স, তাদের প্রপার্টি তার কাছেই যাবে, মেয়েরা কিন্তু প্রপার্টি পাবে না, এরকম একটা কালচার ছিল। হুইচ নেক্সট মেল ইন লাইন ইনডিড, as Austen scholar Mary Evans noted, if Mrs. Bennet is slightly crazy, then perhaps she is so because she perceives more clearly than her husband the possible fate of her 5 daughters if they do not marry. যদি তারা ভালো বিয়ে না হয় বা বিয়ে না করে, তাহলে তাদের প্রপার্টি তো থাকবে না, তাহলে তারা কিভাবে চলবে? Sorry. Unfortunately, Mrs. Bennet's fervor and indelicacy often work against her interests. A woman of little sense and much self-pity, she indulges her lively young daughters. তার বোধ শক্তি একটু কম এবং সে ফানি, সে অতটা ইন্টেলেকচুয়াল বা মেধাবী না, সে কি করে সিলি কাজ করে, মানে যেগুলো হচ্ছে দৃষ্টিকটু। she indulges her lively youngest daughters, সে মেয়েদেরকে সে মানে কাজে লাগায় তার কাজ করার, তার প্রয়োজনে আর কি। হ্যাঁ, throughout the novel the Bennet sisters encounter several eligible bachelors. পুরো নভেল জুড়ে আমরা দেখতে পাই the Bennet sisters encounter several eligible bachelors including Charles Bingley, Darcy, Lieutenant George Wickham, Collins. আমরা এলিজিবল 4জন মানুষকে দেখি, মিস্টার বিংলি, ডার্সি, Wickham, Collins. Okay, Bingley has recently led Netherland Field Street, which neighbors the Bennet's home. Okay, মিস্টার বিংলির একটা স্টেট মানে প্রপার্টি আছে, সেখানে বাংলো আছে, তার নেক্সট বাড়িটা হচ্ছে কি এলিজাবেথদের বাড়িটা। ওকে, লংবোর্ন। Austen describes him as a good looking and gentleman-like, having a pleasant countenance and easy unaffected manner. তার ভাবমূর্তি সুন্দর, ভদ্র, ঠিক আছে, অরিজিনাল আর কি। He has come by his fortune through his family's interest in trade, which was seen as a less respectable means of obtaining wealth than by inheriting it. He has come by fortune through his family's interest in trade. Okay, he is very fortunate. এই ফরচুন কথাটা এই টেক্সটে সবসময় দেখবে যে পয়সা, টাকা পয়সা, সম্পত্তির সাথে, ফরচুন মানে ভাগ্য না, মানে ফরচুন মানে হচ্ছে যে আমাদের গুড লাক ব্যাড লাক সেটা না, ফরচুন মানে এখানে প্রপার্টি বোঝায়। ওকে, ইকোনমিক স্ট্যাটাস বোঝায় ফরচুন। He has come by his fortune through his family's interest in trade. ওকে, এটা এখানে বিংলির কথা বলছে, which was seen as less respectable means of obtaining wealth by inheriting it. আচ্ছা, ওই সমাজে বিজনেসের চেয়ে যাদের প্রচুর প্রপার্টি ছিল, জমি থেকে আয় আসতো, প্রপার্টি থেকে আয় আসতো, সেটাকে অনেক বেশি রেসপেক্টেবল বলা হতো। মিস্টার ডার্সির ওরা বিজনেস করতো না, কিন্তু কথা হচ্ছে যে ওদের প্রপার্টি ছিল, এবং যাদের পৈতৃক প্রপার্টি থেকে আয় আসে তারা অনেক বেশি রেসপেক্টেবল সমাজে। হ্যাঁ, ডার্সি ইজ ক্লিয়ারলি আ প্রোডাক্ট অফ হিজ হায়ারার্কিক্যাল থিঙ্কিং, মানে সে ক্লাস ডিভিশনে বিশ্বাস করে, আপার ক্লাস, মিডল ক্লাস, লোয়ার ক্লাস মানুষকে ছোট করে দেখে যে হ্যাঁ ওদের তো টাকা নাই, ওরা তো এভাবে ইনকাম করে চলে, এইভাবে তার একটু সে হচ্ছে যে প্রাউডি। হ্যাঁ, সে তার মধ্যে প্রাইড দেখা গিয়েছে। ওকে, he believes in the natural superiority of the wealthy landed gentry. He is arrogant but perceptive. ডার্সির টেম্পার হচ্ছে সে কিন্তু ভালো অ্যারোগ্যান্ট, সে কিন্তু প্রাউডি, বাট পারসেপটিভ মানে কি সে আসলে তার মধ্যে বোধ শক্তি আছে না। আচ্ছা, তোমাদের মধ্যে এইটুকু কে পড়তে পারবে বলো তো, একটু পড়ো তো। জিনিয়া পড়তে পারবে? Yes, ma'am. পড়ো তো।
Darcy's estates were once managed by Wickham's father, but he and Wickham are no longer friendly. Wickham is attractive and charming, making him immediately popular among the women in the nearby town of Meriton, where he and other soldiers have been stationed. And Collins, on the other hand, is not a sensible man, and the deficiency of nature had been but little assisted by education or society. He is a clergyman whose patron, the controlling lady, Catherine. Catherine Day Boards is Darcy's aunt. ওকে, তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডার্সি স্টেটস ওয়ার ওয়ান্স ম্যানেজড বাই উইকহামস ফাদার। আচ্ছা, উইকহামটাকে যে লিডিয়ার সাথে ইলপ করে, ঠিক আছে, আমরা দেখব when the climax happens, একটা টার্নিং পয়েন্ট আসে যখন লিডিয়া পালিয়ে যায়, তো কোনো খবর পাচ্ছিল না। তো এই উইকহাম হচ্ছে যে আর্মিতে থাকে, মানে হয় কি এলাকায় এলিজাবেথ ব্যাচেলর আসলে অনেকের বাসায় মানে অনেকের বাসায় ডাকা হয় একটা এইম থেকে মেয়েদেরকে বিয়ে দিবে। অনেক ফ্যামিলিতে আছে, অনেক ফ্যামিলিতে নাই। খুব যোগ্য পাত্র থাকলে প্যাসিভলি তাদেরকে এন্টারটেইন করা হয়। তো উইকহাম তো আর্মিতে ছিল, লিডিয়া আবার আর্মি পার্সন খুব পছন্দ ছিল না। সো এখন আমরা ডার্সি থেকে ডার্সির প্রসঙ্গে উইকহামের নামটা আসছে। ডার্সি স্টেটস ওয়ার ওয়ান্স ম্যানেজড বাই উইকহামস ফাদার। উইকহাম হচ্ছে, উইকহাম কি ডার্সির আগে ফ্রেন্ড ছিল, এটা বোঝাচ্ছে? সরি আবার বলো তো। মানে উইকহাম কি ডার্সির ফ্রেন্ড ছিল আগে, এটা বোঝাচ্ছে না, ওদের বাসায় ওর বাবা কাজ করতো, মানে কি কর্মচারী ছিল। ওকে, মানে ডার্সির বাসায় কাজ করতেন ওর বাবা, মানে কর্মচারী ছিল। দেখো, ডার্সি স্টেটস ওয়ার ম্যানেজড বাই উইকহামস ফাদার। ডার্সির তো অনেক প্রপার্টি, ওখানে তার বাবা একজন কর্মচারী ছিলেন। যাই রবীন্দ্রনাথদের জমিদারি ছিলেন না, ওখানে অনেক গমস্তা মানে কর্মচারীর একজন মেয়ে ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ওয়াইফ, এই জন্য পাত্তা পায় নাই। রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে কিন্তু ওনার ওয়াইফকে রেসপেক্ট করা হতো না, কারণ সে কর্মচারীর মেয়ে ছিল। হ্যাঁ, এগুলো র্যাঙ্কিং, জমিদারি প্রথা যখন ছিল র্যাঙ্কিং অনেক স্ট্রং ছিল, এটাকে বলে হায়ারার্কি। তো ডার্সি স্টেট ওয়াজ ম্যানেজড বাই উইকহামস ফাদার, বাট হি এন্ড উইকহাম আর নো লঙ্গার ফ্রেন্ডলি। তাদের মধ্যে ফ্রেন্ডলিনেস ছিল না, কারণ আছে। উইকহাম ইজ অ্যাট্রাক্টিভ এন্ড চার্মিং, মেকিং হিম ইমিডিয়েটলি পপুলার। সে দেখতে অ্যাট্রাক্টিভ হলো, তার ক্যারেক্টারের সমস্যা ছিল। এখানে একটা ফ্যাক্ট আছে, উইকহাম ডার্সির বোনকে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করেছিল একবার, কিছু একটা করেছিল। হ্যাঁ, এই কারণে উইকহাম, যেহেতু ডার্সি পার্সোনালি, ডার্সির মধ্যে অহংকার আছে, প্রেজুডিস দুইটাই আছে। ডার্সি মনে করে আমি রাইট, এলিজাবেথা মনে করে আমি রাইট। হ্যাঁ, কোথাও কোথাও ওরা দুইজনেই প্রচন্ড হচ্ছে প্রাউডি, তাদের মধ্যে প্রাইড জিনিসটা বেশি। কোথাও কোথাও তাদের মধ্যে প্রেজুডিস জিনিসটাও বেশি। হ্যাঁ, প্রেজুডিস মানে হচ্ছে যে সে তার একটা ভাষা সিনারিও থেকে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলা, হ্যাঁ এটাই হবে, এটাই হবে, ও যেটা ভাবছে সেটাই হবে, আসলে কিন্তু সেটা না। ঠিক আছে, সেটাই প্রেজুডিস, এখানে সংস্কার বলতে যাচ্ছে। হ্যাঁ, সে একটা প্রাথমিক ধারণা নিয়ে নেয় আশেপাশের পরিবেশ দেখে, জাজমেন্টালও বলতে পারো। হ্যাঁ, Darcy's traits were managed by Wickham's father, but he and Wickham are no longer friendly. Wickham is attractive, charming, or positive দিক হচ্ছে যে সে চার্মিং ছিল, অ্যাট্রাকটিভ ছিল, making him immediately popular. Firstly, সে খুব মানে ফাস্ট পপুলার হয়ে যেত among the women in the nearby town of Meriton. ওদের লোকেশনটা ছিল, আর্মিদের ক্যাম্প ছিল মেরিটনে, where he and other soldiers have been stationed. ওখানে একটা আর্মি ক্যাম্প হয়েছিল। কলিন্স আরেকটা ক্যারেক্টার, কলিন্সটাকে জেন এলিজাবেথ পাঁচটা যে মেয়ে বেনেট ফ্যামিলির সে নেফিউ। হ্যাঁ, তার মানে জেন এলিজাবেথের কাজিন। হ্যাঁ, কলিন্স, সে হচ্ছে দেখো ফানি ক্যারেক্টার। সে হচ্ছে একটা প্রিস্ট। সে কোথায় কাজ করে? সেও কিন্তু ডার্সির আন্টির চার্চে সে কাজ করে প্রিস্ট হিসেবে। হ্যাঁ, তার মানে ডার্সি খুবই স্ট্রং ক্যারেক্টার। ডার্সিরা হচ্ছে খুবই রিচ অ্যারিস্টোক্রেট। ডার্সিদের প্রপার্টি দেখাশোনার জন্য উইকহামের বাবা কাজ করতো, প্রিস্ট হিসেবে হয়তো বা কাজ করতো। হ্যাঁ, একজন উইকহামের বাবা ওখানে অফিসিয়াল বা সার্ভেন্ট বলতে পারো। হ্যাঁ, দেন কলিন্স হচ্ছে যে হি ইজ এ সার্ভিস হোল্ডার। অন দ্য আদার হ্যান্ড ইজ নট এ সেন্সিবল ম্যান, এন্ড দ্য deficiency of nature has been but little assisted by education or society. He is not a
আমরা লিটারেচার পড়তে গেলে কি করি, ক্যারেক্টারকে নিয়ে কি করি, কাটাছেড়া করি। মেডিকেলে বডি আছে না, বডি ক্যাডোভার বলে, হ্যাঁ, বডি লাশ নিয়ে কাটাছেড়া করে না, পোস্টমর্টেম করে। আমরা কি করি লিটারেচারে, ক্যারেক্টারের পোস্টমর্টেম করি। ওকে, যেটা করা হচ্ছে। কলিন্স অন দ্য আদার হ্যান্ড ইজ নট এ সেন্সিবল ম্যান। সেন্সিবল, সেন্সিটিভিটি ওর মধ্যে নাই, মানে অন্যের সমস্যা বুঝতে পারে না, শুধু নিজেরটা নিয়ে বসে থাকে, তাদেরকে বলা হয় ইনসেন্সিবল ম্যান। সেন্সিবল তারা যারা হচ্ছে অন্যেরটাও দেখে, কি হচ্ছে না হচ্ছে সবকিছু তাদেরকে টাচ করে। বাট ইনসেন্সিবল যারা, তারা সেলফ সেন্টার হয়, আশেপাশে কি হচ্ছে দেখবে না, শুধু সেলফ সেন্টার থাকে। সো এখানে সেলফ নট এ সেন্সিবল ম্যান বলতে হচ্ছে যে কলিন্স হচ্ছে যে হি ইজ নট ইন্টেলিজেন্ট, হি ইজ নট শার্প, হি ইজ নট সেন্সিবল। তার সেন্সটা প্রখর থাকলে তাকে সেন্সিবল বলা হতো। এখানে বলা হচ্ছে হি ইজ নট আ সেন্সিবল ম্যান। এন্ড ডিফিসিয়েন্সি অফ নেচার, তার মধ্যে ঘাটতি আছে। had been but little assisted by education and society, পড়াশোনা করেছে এবং সমাজে মিশে এভাবে কিছুটা নিজেকে ডেভেলপ করেছে। হি ইজ এ ক্লার্জিম্যান। ক্লার্জিম্যান মানে কি, গির্জায় কাজ করে না, পাদ্রী। ক্লার্জি মানে কি, যাজক নাকি? Yes, sir. আচ্ছা, হুজ প্যাট্রন, দা প্যাট্রন মানে ওনার পৃষ্ঠপোষক বা ওনার মালিক বলতে পারো, দ্য কন্ট্রোলিং লেডি ক্যাথরিন ডি বার্গ, ডার্সিস আন্ট। ডার্সির যে আন্টি হয়, সে হচ্ছে তার আন্ডারেই হচ্ছে যে কাজ করে হচ্ছে যে মিস্টার কলিন্স। আদার সাপোর্টিং ক্যারেক্টার্স ইন দ্য নভেল ইনক্লুড এলিজাবেথ ফ্রেন্ড শার্লট লুকাস। এখানে আরেকটা ক্যারেক্টার আছে, শার্লট। শি ইজ 27 ইয়ার্স ওল্ড। শার্লট হচ্ছে যে এলিজাবেথ ফ্রেন্ড, নেইবারহুডে থাকে। যখন এলিজাবেথ ডিনাই করে না, ওর মা চায় ওদের বাড়িটা থাকুক, এই ছেলের সাথে বিয়ে হলে এলিজাবেথ ওকে বিয়ে করতে চায় না, বিকজ এরকম একটা ইনসেন্সিবল, লেস ইন্টেলিজেন্ট, লেস উইটি, লেস হিউমারাস একটা মানুষকে সে লাইফ পার্টনার হিসেবে দেখতে চায় না। এজ এ রেজাল্ট শার্লট লুকাসের বয়স বেড়ে যাচ্ছে, সে কি করবে, সে কম্প্রোমাইজ করে। শি ইজ অলসো গুড পার্সন, শি ইজ অলসো ইন্টেলিজেন্ট, সে বিয়েটা করতে রাজি হয়। তো কলেজ কি করে, রেগে মেগে বাসা থেকে বের হয়ে যায়, সে গিয়ে পাশের বাসায় বসে, ওখানে ওদেরকে বলে আমি তো বিয়ে করতে চাই, তো ওরা এগ্রি করে, শার্লট ওকে বিয়ে করে। Charlotte's parents are William and Lady Lucas. Mrs. Bennet's brother, Edward Gardiner, another character who works in trade, and his wife, both of whom are generous and well grounded. আমরা আরো কিছু ক্যারেক্টার দেখি, সেটা হচ্ছে এডওয়ার্ড গার্ডিনার, মিসেস বেনেটের ভাই, মানে এলিজাবেথের মামা। তাদের কি বিজনেস আছে, হ্যাঁ, তারা দুজনই ভালো, ওয়েল গ্রাউন্ডেড। তারপর আমরা দেখবো যে বিংলি সিস্টার। বিংলি মানে হচ্ছে যে লংবোর্ডে যেখানে এলিজাবেথের বাড়ি, তার পাশে যে স্টেটটা সেটা বিংলিদের, হ্যাঁ, বিংলিরা এখানে বিজনেস করতে আসে। বিংলির বন্ধু হচ্ছে ডার্সি। ওকে, তো বিংলির সাথে ডার্সি বেড়াতে আসে, এভাবে এলিজাবেথকে তারা চিনে। বিংলির সিস্টার্স দ্য স্নবিশ এন্ড স্কিমিং ক্যারোলিন এন্ড লুইসা হার্স্ট। বিংলির বোনরা হচ্ছে যে স্নব, মানে খুঁতখুঁতে, মানুষকে খুব ছোট করে দেখে, হ্যাঁ। আর স্কিমিং মানে হচ্ছে যে তারা হচ্ছে যে মানে প্লট করে, কনস্পাইরেসি করে। দুইটা বোন, তারা নিজেদেরকে খুব আপার ক্লাস মনে করে, সবাইকে মানে সবাইকে একটু একটু নিচু মনে করে, বা সবার সাথে মিশবো না, একটা শো অফ অ্যাটিটিউড রাখে। And Darcy's 16-year-old sister Georgiana, who is painfully shy but good humored. ডার্সির এই বোনের সাথেই উইকহ্যাম কিছু একটা করেছিল, ওর সাথে পালানোর চেষ্টা করেছিল, এরকম কিছু, বা পার্সোনাল রিলেশনশিপ গ্রো করার চেষ্টা করেছিল, বিকজ অফ ডার্সিস ওয়েল। That's why Darcy hates Wickham. Okay, Darcy and Darcy and his sister Georgiana, they're orphaned because their parents died long ago. So Darcy and his sister, they live in Pemberley. It's a palace. Darcy's 16-year-old sister Georgiana is another character who is painfully shy. She is seen as a sick person. She's good humored, but she loves to be shy. The novel opens with one of the most famous lines in English literature. It is a truth. Notice the sentence. It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be want of a wife. এই সেন্টেন্সটা খুবই বিখ্যাত। এটা শুরু হয়েছে টেক্সটটা এই সেন্টেন্সটা দিয়ে। It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be want of a wife. এটা একটা প্যারাডক্স, যে পুরো পৃথিবীতে এটাই সত্য যে একজন সিঙ্গেল ব্যাচেলর যার গুড মানে ওয়েলথ আছে,
সিঙ্গেল থাকলে সে অবশ্যই তার ওয়াইফ লাগবে। এটা আসলে প্যারাডক্সিক্যালি মেয়েদের বুঝিয়েছে, যেই মেয়েরা হচ্ছে সিঙ্গেল তাদের আসলে অফকোর্স তাদের হাজবেন্ড লাগবে। এটা প্যারাডক্সিক্যালি মেলটা ইউজ করে আসলে মেয়েদেরকে বুঝিয়েছে, বিকজ এরপরেই তো ব্যারেন্ট ফ্যামিলিকে ডেসক্রাইব করে। হ্যাঁ, ইট ইজ এ ট্রুথ। এটা যে সত্যিকার ভাবে সর্বজন স্বীকৃত একটা সত্য যে একজন লোক যে হচ্ছে যে ভালো প্রপার্টি আছে তার মাস্ট ওয়াইফ লাগবে। The statement is seemingly the what Mrs. Bennet thinks that she sets her sights on the newly arrived Bingley. তো মিসেস বেনেট নতুন প্রতিবেশী বাংলোতে মিস্টার বিংলি আসছে তাদেরকে উদ্দেশ্য করেই আসলে এটা ভিউ করছে। who is sure will make a suitable husband for one of her daughters. ভাবে যে বিংলিরা আসছে, একটা মেয়েকে তো নিবেই। At a ball, Bingley takes an immediate interest in the beautiful and shy Jane. বিংলি আবার জেনকে পছন্দ করে। ওকে, the encounter between at the end তোমরা দেখবে যে ডার্সি ম্যারিস এলিজাবেথ, তাদের সংস্কার অহংকার সবকিছুকে পিছনে ফেলে ডার্সি accepts এলিজাবেথ, এলিজাবেথ also accept ডার্সি। Then বিংলি আর হচ্ছে যে জেনের মধ্যেও রিলেশনশিপ হয়ে যায়। হ্যাঁ, আর লিডিয়া পালিয়ে যায় উইকেমের সাথে, প্লাস ওদের তো বিয়ে হয়ে যায়। তিনটা কাপলকে আমরা দেখি, ঠিক আছে। এখানে এই নেইবারহুডের মধ্যে ডার্সি অ্যাকসেপ্ট করে হচ্ছে এলিজাবেথকে, বিংলি জেনকে, আর লিডিয়া হচ্ছে উইকেমকে। তিনজন ব্যাচেলর, তিনজনকে চুজ করে। Although Austen shows them intrigued by each other, she reversed the convention of first impressions. প্রথম দেখাতে যে রিলেশনশিপ হয়ে যায় সেটা উনি রিভার্স করেছেন। উনি দেখিয়েছেন that the pride of rank and fortune and prejudice against social inferiority of Elizabeth's family. The pride of rank and fortune. ডার্সি অহংকারী ছিল, তার সে উঁচু পদবীর ছিল, তারা অ্যারিস্টোক্রেট ছিল, তারা ছোট করে দেখতো কাদেরকে, যারা নর্মাল ফ্যামিলিতে বিলং করতো তাদেরকে। and prejudice against the social inferiority of Elizabeth's family. ডার্সির মধ্যে দুইটাই ছিল, the pride ছিল because he is superior, he is aristocrat, তার মধ্যে প্রিজুডিস ছিল কিসের প্রতি, the social inferiority of Elizabeth's family, সামাজিকভাবে তারা ছিল নিচু। হোল ডার্সি অ্যালোভ, ডার্সি প্রথম দিকে এভাবেই সে নিজেকে মেনটেন করতো, পরবর্তীতে তার ধারণা চেঞ্জ হয়। That's why it's called pride and prejudice. While the pride of self-respect and prejudice against Darcy's snobbery, whole Elizabeth equally aloof. এলিজাবেথের সেলফ রেসপেক্ট ছিল, সেটাই তার প্রাইড ছিল। ওকে, এন্ড তার প্রিজুডিস ছিল যে ডার্সি একটা স্নব, ডার্সি ভালো মানুষ না, সে প্রচন্ড অহংকারী, সে স্নবিশ। হ্যাঁ, খুঁতখুত করে সবকিছু নিয়ে মানুষকে ছোট করে দেখে। The prejudice against Darcy's snobbery, whole Elizabeth equally aloof. তার দুজনেই সুপিরিয়র ছিল। একদিকে ডার্সি নিজে অহংকারী ছিল বিকজ হি ইজ ভেরি ফরচুনেট, হি ইজ ভেরি রিচ। এলিজাবেথ তার সেলফ রেসপেক্টের কারণে সে অনেক বেশি অহংকারী ছিল, সে তার আত্মসম্মানটাকে উঁচুতে রেখেছে। সো হোয়াট, সে সোশ্যালি বা প্রপার্টির দিক থেকে সে নিচু ফ্যামিলিতে বিলং করে। সো হোয়াট, সে নিজেকে, তার আত্মসম্মান সে কোনো অবস্থাতে বিসর্জন দিবে না, সেদিক থেকে সে খুব সুপিরিয়র ছিল, সেদিক থেকে সে প্রাউডি ছিল। ওকে, তেমন ডার্সিকে সে মনে করতো এ তো একদম মানে মেন্টালি খুব ছোট। আসলে ডার্সি মেন্টালিটি ছোট না, ওর ফ্যামিলিগত কারণে ডার্সির মধ্যে চেঞ্জ আসে, এলিজাবেথের মধ্যে চেঞ্জ আসে। সো ইটস কল্ড দ্য প্রাইড এন্ড প্রিজুডিস। এই টেক্সটের মেইন একটা টাইটেল হচ্ছে যে প্রাইড এন্ড প্রিজুডিস, টাইটুলার থিমও হচ্ছে প্রাইড এন্ড প্রিজুডিস, বিকজ বোথ দ্য পারসন contain pride and prejudice which changes at the end of the novel and finally they are united through marriage. Okay, আচ্ছা, আজকে এরপরে তোমাদের এই তো সামারিটা গেল, ক্যারেক্টারও তো আমরা বলেছি। এখন আমাকে বলতে পারবে যে প্রোটাগনিস্ট কারা, এই টেক্সটের প্রোটাগনিস্ট বলো তো, ফিমেল প্রোটাগনিস্ট বলতে পারবে? এলিজাবেথ। আর 5 বছরের মধ্যে তারপরে প্রমিনেন্ট কে? জিনা। 5 বোনের মধ্যে তারপরে কে আসে? জেন। জেন। তারপর আসে লিডিয়া। ওকে, আচ্ছা, আর মেল প্রোটাগনিস্ট দুজন বলতে পারবে? ডার্সি আর বেনেট না, বিংলি। Okay, that's good. Just a second.